बंधु माने आजिर एही भिडियोटी बिछा राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा बिछा राशि पई एही 2024 जुलाई मासटी किपरि रहिबो। बिछा राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। बिछा राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई जुलाई मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण भाबरे आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही जुलाई मासरे से विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे से विषय रे आलोचना करिबा। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पई किछि विशेष प्रतिकार विषय रे मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि बिछा राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटी की जहा कि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। जुलाई मास आरंभ रे बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। बंधु माने राशि चक्रर अष्टम राशि हेउछि बिछा राशि एवं बिछा राशि राशि स्वामी हेउछंती मंगल एवं मंगल आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। आपणकर सप्तम भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आपणकर अष्टम भावरे सूर्य एवं शुक्र विराजमान अछंती। आपणकर नवम भावरे बुध विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भावरे राहु विराजमान अछंती एवं एकादश भावरे केतु विराजमान अछंती। चतुर्थ भावरे शनि विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने आसंतु सर्वप्रथमे जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही 2024 जुलाई मासरे। तो बंधु माने आपणकर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती मंगल देव एवं मंगल आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। बंधु माने षष्ठ भावटी को कुंडली रे एते भलो बोली विचार करा जाय न थाए। शत्रु भावटी को शत्रु, ऋण एवं रोगर भाव बोली माना जाय थाए। मात्र आपणको पई गोटिए भलो कथा हेउची जे मंगल तांकर निज गृह रे ही विराजमान करिसंती एवं कौनसी भी ग्रह निज घर को केबे भी खराब करि न थांती, बरं से निज घर को आहुरी मजबूत बनाई थांती। एवं 13 जुलाई को मंगल आपणकर केंद्र को अर्थात आपणकर सप्तम भाव को गोचर करिवे। एहा परे मध्य मंगलंकर स्थिति बहुत भल रहुछि। तो मोटामोटी भावरे देखिबाकू गले एही संपूर्ण मासटी रे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहुछि। गुरु मध्य आपणकर केंद्र भावरे अछंती। मात्र शुक्र आपणकर अष्टम स्थान रे दुर्बल अवस्था रे अछंती, जहा फल रे आपणकर आखि ज्वलन भली किछि समस्या देखा देई पारे। दांतरे मध्य किछि समस्या देखा देई पारे एवं 13 जुलाई परे मंगल जेतेबेले आपणकर सप्तम भाव को जिबे एवं आपणकर प्रथम भाव को देखिबे सेतेबेले आपणक मध्य रे टिके क्रोध आसी पारे, हठात रागी जिबा भली समस्या देखा देई पारे। एही सब प्रति आपण टिकिए ध्यान देबे, नचेत आपणकर स्वास्थ्य एही मासटी रे बहुत भल रहिछे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे। बंधु माने आपणकर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर सप्तम भावरे जहाकी केंद्र रे अवस्थित अछंती। राहु आपणकर पंचम भावरे विराजित अछंती एवं बहुत समय पर्यंत मध्य राहु एठारे विराजमान रहिबे। राहु हेउछंती भ्रमित ग्रह, मुंड विहीन ग्रह। से सर्वदा आपणकर मन को भ्रमित करिथांती, विचलित करिथांती। एहार अर्थ हेउछि आपणकर पाठ पढ़ारे भ्रम सृष्टि होई पारे, आपणकर मन पाठ पढ़ारे न लागि पारे। राहु आपणकर मन को विचलित करि पारंती, आपणकर माइंड को डाइवर्ट करि पारंती। आपणकर मन पाठ पढ़ारे न लागि अन्य आडे लागि पारे।
ତ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମାତ୍ର ଗୁରୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରନ୍ତି, ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ମନ ମନାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏମିତିକି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ, ବ୍ରେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ମନୋବୃତ୍ତି ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ 7 ଜୁଲାଇକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ 7 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ମାତ୍ର 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ, ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ନବମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 70% ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ 15-16 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ମାତ୍ର 15-16 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିନପାରେ, କାରଣ 15 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ମାତ୍ର 15 ଜୁଲାଇ ପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 15 ଜୁଲାଇ ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 15 ଜୁଲାଇ ପରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।
ମାତ୍ର 16 ଜୁଲାଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ 16 ଜୁଲାଇ ପରେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର 16 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଆଳସ୍ୟର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଅଳସୁଆମୀ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ରୋଜଗାରର କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ, 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର 7ମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ 7ମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 8ମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 7ମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାସର 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର 7 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ 8ମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲସ୍ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଯିବେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାପାର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ରୋଜଗାରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ସେହି ସବୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର 7ମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜମି ଜମା କିଣାବିକା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେସବୁର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରୀମ ଗ୍ରୋମ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।